салом бинандаи азиз, ахбори озодӣ аст бо охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳон меҳмони шумо. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ ва имрӯз 31 октябр аст. нигоҳе ба чанд гузориши барнома. мобилизатсия ва ё сафарбарӣ ба ҷанги Украина поён ёфт. маъракае ки боиси ҷалби садҳо нафар ба ҷанг ва фирори ҳазорҳо кас аз Русия шуд, хотима ёфт. сафарбарии шаҳрвандон ба артишро имрӯз ба поён расондем. фиристодани даъватнома тамом шуд. фармони шумо барои ҷалби 300 000 нафар иҷро шуд. бо вуҷуди фишорҳо тазоҳурот дар Эрон идома дорад. коршиносон ҳадс мезананд ки Русия барои саркӯбсозии тазоҳургарон ба Эрон кӯмак ва ҳамкорӣ мекунад. домод тоҷик ва арӯс қазоқ издивоҷи ҷуфте ки маҷбур шуданд қолабшиканӣ ва барои расидан ба висоли ҳам фирор кунанд. دو سالشم دیگه مشکل کردیم گرفتیم گرفته گرفتمش اینجا تا موج خبر نداده بودم. мақомоти Русия аз хатми мобилизатсия ё сафарбарии қисмии сарбозони эҳтиётӣ ба артиш ва ҷанг хабар доданд. эълони мобилизатсия боиси фирори даҳҳо ҳазор нафар аз Русия шуд. дар ин миён шумори муҳоҷирон аз кишварҳои осиёи марказӣ ҳам кам нест ки дар Русия кору зиндагӣ мекарданд. дар бораи эълони поён ёфтани сафарбарӣ ва таҳаввулот дар ҷанги Украина ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. русия рӯзи ҷумъа эълон кард ки даъвати сарбозони эҳтиётӣ ба артиш барои ҷанг дар Украина ба поён расид. дар муддати камтар аз 2 моҳ 100 000 нафарро ба артиш ҷалб карданд ва 3 онҳоро ҳам ба ҷанг фиристоданд. сафарбарӣ баҳсбарангез ва нахустин пас аз ҷанги ҷаҳонии дуввум сабаби фирори даҳҳо ҳазор мардону ҷавонони рус аз кишвар шуд ва норозигиву эътирози мардумро барангехт. раиси ҷумҳур Владимир Путин фармони сафарбариро моҳи сентябр ва баъди шикастҳои пай дар ҳамин нерӯҳои кишвараш имзо кард. Сергей Шойгу, вазири дифои Русия, дар бораи хотимаи сафарбарӣ ба Владимир Путин гузориш дод. сафарбарии шаҳрвандон ба артишро имрӯз ба поён расондем. фиристодани даъватнома тамом шуд. фармони шумо барои ҷалби 300 000 нафар иҷро шуд. вазифаҳои иловагии дигаре пешбинӣ нашудааст. раиси ҷумҳури Украина Владимир Зеленский гуфт шубҳа дорад ки сафарбарӣ ба ҷанг поён ёфтааст. русия саъй дорад бо истифода аз навсарбозони ноомода ва дуруст таъмин ношуда ва бо амрҳои бераҳмонаи фармондеҳонашон ба мавзеъҳои мо фишор биёрад. аз ин рӯ тахмин кардан мумкин аст ки русия ба зудӣ ба сарбозони иловагӣ дар ҷанг эҳтиёҷ пайдо мекунад. мо ба ин омода мешавем. дар ҷабҳа нерӯҳои украинӣ пешравӣ мекунанд. онҳо аз ҷумла ба самти Херсон, яке аз шаҳрҳои бузург дар ҷануби Украина ҳаракат доранд ки Русия моҳи феврал онро ишғол кард. аммо ҳаракати нерӯҳо дар чанд рӯзи гузашта ба гуфтаи мақомоти украинӣ бинобар ҳавои бад ва маконҳои душворгузар суст шудааст. рӯзи ҷумъа байни нерӯҳои украинӣ ва Русия дар шимоли Херсон набарди сахте сурат гирифт. як сарбозе ки худашро Вадим маърифӣ кард мегӯяд: Проводяться постійні обстріли щоденні. Тирборон ҳар рӯз пайваста ва шабу рӯз идома дорад. бо тӯбхона ва ҳатто бомбаҳои хушаӣ ҳар рӯз идома дорад. ҳамлаҳои Русия ба Украина ҳафтаҳои гузашта бо мушакҳову паҳбодҳои сохти Эрон ва ба иншооти ғайринизомӣ зиёдтар шуд. миллионҳо нафар бенерӯи барқ монданд. ба гуфтаи Киев, ҳадафи ҳамлаҳои Русия дар сармо нигоҳ доштани украиниҳо дар фасли зимистон ва ҷинояти ҷангӣ аст. Москав ҷанг дар Украинаро амалиёти махсуси низомӣ меномад ва гуфтааст ки зарбаҳои ахир ҷавоб ба ҳамлаҳои Украина аз ҷумла Таркиш дар пули иртиботӣ бо Крим аст. аз тарафи дигар амрико эълон кард бо арзиши $275 миллион дигар ба Украина аслиҳа ва таҷҳизоту абзори низомӣ мефиристад. бо ин кӯмак ҳаҷми ёриҳои амрико ба Украина ба бештар аз $18 миллиард و 500 миллион расидааст. барномаро пай мегирем. воқеан пас аз фармони сафарбарии сарбозони иловагӣ ба артиши Русия ва ҷанги Украина, эълон дар бораи ҷавонони гумшудаи тоҷик дар ин кишвар афзудааст. фақат дар моҳи октябри имсол тақрибан 10 нафар аз бедарак шудани фарзанд ва ё бародарашон ба радиои Озодӣ хабар доданд. онҳо аз 20 то 30 сола ҳастанд. хешовандони ҷавонони бедаракшуда тахмин мекунанд ки онҳоро ба артиши Русия ва ё ба ҷанг дар Украина бурдаанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. Мумин, дар гузашта низ хабари нопадид шудани ҷавонони муҳоҷир зиёд буд. чаро маъз имрӯз ин мавзӯъ бештар нигаронӣ ба бор овардааст?
سلام بینندگان عزیز. بله زرانگیز، این موضوع پس از آن داغ شد که خبری کشته شدن احسان امینزاده یک مهاجر تاجیک بعد 5 روزی ناپدید شدن در تمرینگاه بلگراد رسانه‌ای شد. تلفن اکرم جان شاه اسمتوی 24 ساله از ناحیه رودکی روز 10 اکتبر همان روزی که احسان امینزاده ناپدید شده بود با پیوندانش دست نورست گشت. نزدیکانش گفتند که او 3 سال باز در انبار سبزوات کار میکرد و روز 10 اکتبر از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. نفر دیگر صدام صدیروفی 20 ساله از دوشنبه روز 5 اکتبر از محله میری شهر مسکو گم شده است و تا این دم با نزدیکانش در تماس نیست. به قول پیوندانش اون روز گفته است که پیش دوستانش می رود. مقامات روسیه در باره ناپدید شدن جوانان تاجیک شرح ندادند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که در باره ناپدید شدن شهروندان مراجعت گرفتند. حالا معلوم نیست که این جوانان در کجا هستند. شاید بیمارند و یا شاید حادثه تماما دیگری با آنها اتفاق افتاده است که با پیوندانشان تماس گرفتن نمیتوانند. اما جنگ اوکراین و ترس جلب به این جنگ بیشتر مردم را از جمله مهاجران را نگران کرده است. پیشتر اگر پس از 1 یا 2 هفته جستجو اعلان ناپدید شدن میدادند، حالا زود عکس‌های جوانان گم شده را در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند. کاربران اکثرا انگشت اشاره را در چنین حالت‌ها به سوی جنگ اوکراین میکنند. حالتی هم بود که محمد دلشاد بایزاده یک مهاجر تاجیک روز 10 اکتبر در روسیه ناپدید شده بود در سرحد افغانستان پیدا کردند. بله، اما مومین دلیلی هست که واقعا یگان مهاجر ناپدید شده به ارتش روسیه جلب شده باشد؟ بله زرانگیز، یک دلیل روشنش چنان در بالا گفتیم احسان امینزاده بود و کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران که ناپدید شدن جوانان در روسیه را تحقیق کرده است میگوید معلوم کردند که چندین مهاجر گم شده بعداً خبر دادند که در ارتش روسیه هستند که در بسیار حالت استفاده تلفن را برایشان منع میکنند. کریم جان یاروف گفت که گروه دیگری مهاجران که ناپدید شدند از ماریوپل شهری غصب شده اوکراین از خود درک دادند. آنها را به کار در ماریوپل جلب کردند. این شهر امن نیست و شاید با دلیل امن نبودند و اینکه تاجیکستان رفتن مهاجران به شهرهای غصب شده را قانونی ندانسته بود، این مهاجران رفتن خود را پنهان میکنند. در این میان به قول یاروف شخصان نیز هستند که ناپدید شدن آنها به جنگ اوکراین ربط ندارد. ضمناً زرانگیز، رادیو آزادی سندی را دسترس است که در آن نامی هزاران نفر برای سفربری به ارتش و جنگ در اوکراین ثبت شده است. در این روی خط صدها نفری هست که نام و نسبشان به شهروندان تاجیکستان مانند است. تشکر زیاد همکارم مومین احمدی درباره افزایش ناپدید شدن مهاجران تاجیک در روسیه بعد اعلان موبیلیزاسیون صحبت میکرد. اگر شما هم در این رابطه به همین موضوع گفتنی دارید به رادیوی آزادی نویسید. برنامه رو با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. قصر سفید اعلام کرد که مأموریت بایدن از مردم ایران و حق آنها برای برگزاری اعتراضهای آسایشته حمایت می‌کند. حکومت آمریکا همچنین از احتمال همکاری ایران با روسیه برای سرکوبسازی تظاهرگران خبر می‌دهد. اما کارشناسان درباره روابط نزدیک ایران و روسیه، دو کشوری که در عرصه جهانی در انزوای بیشتر قرار می‌گیرند، چی می‌گویند؟ گزارش صدای آمریکا را در رابطه با این موضوع کیومرسیاتو پیشنهاد می‌کند. صدها نفر در ایران در 40مین روز مرگ مهسا امینی در سر قبر او جمع آمدند. امینی 22 ساله را ماه سپتامبر امسال به اتهام نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و بعد 3 روز جسدش را به خویشاوندانش دادند. مرگ او تظاهرات عظیم ضد حکومتی را در ایران برانگیخت. اعتراضات در خارج از جمله در آلمان صورت گرفت. مسئولان کاخ سفید میگویند که احتمال در سرکوب تظاهرگران روسیه به ایران مدد میکند. ما از آن در تشویشیم که مسکو میتواند با استفاده از تجربه خود در سرکوب اعتراضگران شیوه‌های مؤثر اداره مردم ناراضی را به ایران مشورت دهد. با باور برخی از کارشناسان،
روسیه می تواند در مورد شیوه های راه ندادن به گسترش اعتراض ها به ایران یاری رساند. نظام ایران 10 ساله هاست تجربه پراکنده و سرکوب اعتراض ها را دارد. آنها به کمک روسیه ضرورت ندارند، اما چیزهای دیگری است که روسیه می تواند با پیشنهاد آن به نظام ایران کمک رساند. مثلا در مورد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و فناوری های دیگر. کارشناس به آن تاکید میکند که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر عالی ایران آشنایی دیرینه دارند. ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران را 22 سال باز میشناسد. آنها همکاری دارند. خامنه‌ای شاید بر رهبر خارجی به اندازه پوتین اعتماد ندارد. خامنه‌ای باور دارد که بقای ایران به کمک و حمایت روسیه وابسته است. ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد اروپا و اسرائیل تصدیق کردند که روسیه در حمله به خانه‌ها و زیربنیادهای مهم اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. مسکو این اتهام را نمیپذیرد. در یک دهه توجیک نشین قزاقستان یک مرد توجیک و زن قزاق سنت‌های رایج را شکسته با هم اویله برپا کردند. جفتی که توانستند قالب شکنی کنند، حالا این پیوند خود را نمونه دوستی دو خلق می‌دانند. همکاران ما مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی مهمان این خانواده شدند. شاه رجب و مرجانه تقریباً 40 سال باز با هم زندگی دارند. هرچند عشق آنها به همدیگر به درجه عالی قوی بود، آغاز زندگی یکجایی آنها به سختی ها پیچید، چون والدین مرجانه ازدواج او را با یک جوان تاجیک قبول نداشتند، ولی عشق کار خود را کرد. مرجانه در راه عشق از خانواده خود دست کشید و از شاه رجب خواست برای زندگی یکجایی آنها از یک اصول غیر معمول استفاده برد. تقریبا از هم دیگه ما دوست داشتم، دیگه ما چی کردیم گرفتیم، هر گرفته گرفتمش. اینجا پدر مورش خبر نداده بودم، ما سال وقت گذشت کنه به خبر دادیم. هم تغییر بدهش نشده. رنج و عذاب این عائله 3 سال ادامه کرد. نزدیکان مرجانه در این مدت از او رو تافتند. بسیار عذاب کشیدم. آدمم نومده. بعد 3 سال، بعد 3-4 ساله میدم آچم مرده بود. بعد وای دادم اومده بعد میده نالدن چیز فقط چیز میکرده. اپانم خوارنم میومده. اپا خبر میومد. خبر میومد. دادم آچم نمی. آچم نومده مرده. روتافتن والدین یک طرف، ندانستن زبان تاجیکی برای مرجانه عذاب دیگر بود. حالا او زبان تاجیکی را با لهجه اش یاد گرفته است. حالا اومدم هیچ نمیفهمم. اینا چیز گفتن. هم اصلا دانش نمیکردم میشستم. سانسونو یاد گرفتم. تا چند وقت یاد گرفتن تاجیکی را؟ شو ماه 6 ماه. من 5-6 ماه 100 روزه بود که. والدین شاه رجب سالهای 50 عصر گذشته از ناحیه کوهستان مسجد تاجیکستان به قزاقستان کوچیدند. همسرش از همسایه دهه بود. میان تاجیکان و هم قزاق‌ها ازدواج با خارجی ها عمل چندان معمول نیست، به خصوص در میان باشندگان روستاها. اما شاه رجب و مرجانه میگویند زیاد شدن عائله های مثل آنها میتواند دوستی خلق‌های تاجیک و قزاق را مستحکم کند. برنامه رو اینجا به پایان میبریم. خدا نگهدار شما.